चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जदों तो जन्म लिया उदों तो ही विवाद शुरू होए पे ने ते जदों इस नूं मानता मिली, हरियाणा सरकार ने मानता दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो उदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस नूं मानता नहीं दी है। इस तो बाद उत्थे जो कुछ घटनाक्रम वापर रहा है वह भी अपने आप दे विच दिलचस्प भी है, अफसोसनाक भी है। ते उत्थे दी जिहड़ी हरियाणा सरकार है वो कमेटी जिहड़ी बनाउणा चाहुंदी है उस दे विच इहो जिहे अहुदेदारां नूं लगाया जा रहा है जिस जिहड़े कि उस सरकार दे नाल रल के चलण। ते इस मामले उत्ते भी विवाद चलदा रहा है। पंजोखरा साहब दे विच जो घटनाक्रम वापरिया वो भी बड़ा विवादित है ते उसका तमाशा पूरी दुनिया ने भी देखा है। अकाल तख्त साहब नूं भी इस मसले के उत्ते दखल अंदाजी करनी पई है ते इस दे नाल नाल एक दूजे दे उत्ते जिहड़े विवाद चल रहे ने वो भी एक तमाशा ही है। एक लोकां दे विच हासोहीणी स्थिति बनी हुई है कि इत्थे दे सिख इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैगे। इस मसले दे विच हुण नवां मोड़ यह है कि जिहड़े प्रधान ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे करमजीत सिंह, उन्होंने भी अस्तीफा देता ते जनरल सकत्तर गुरविंदर सिंह धमीजा ने भी अस्तीफा दे दिता। ते ये जो कुछ भी घटनाक्रम वापर रहा है ये क्यों अजिहा हो रहा है, इस उत्ते आपां गलबात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने दे लई साडे विच मौजूद ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान जथेदार बलजीत सिंह दातूवाल ते साडे चढ़दी कला दे ब्यूरो चीफ दिलबाग सिंह ते दिदार सिंह नलवी जी, कमलजीत सिंह अजराणा जिहड़े कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्पोक्समैन ने, ते सिख आगू जगदीश सिंह झिंडा जी साडे विच मौजूद ने। सब तो पहला असी तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदे हां। दिलबाग सिंह जी, ये जो कुछ भी वापर रहा है, जिहड़ा घटनाक्रम वापर थोड़े दिनों च होया है, ਉਹਦੇ बारे तुसीं कुछ चानना पाओ पहला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर, जिहड़ा संगत दा हरियाणा की संगत दा एक बड़ा वड्डा चाह सी कि हरियाणा विच अपनी एक कमेटी बने। 9 साल दे संघर्ष तो बाद 19 फरवरी 2023 नूं हरियाणा कमेटी बनी। लेकिन पिछले दिनी गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहब विखे जिहड़ा विवाद होया, वो जिहड़ा देशां विदेशां विच ये विवाद पहुंचिया, सिखां दे जिहड़े मन ने हिरदे विलुंगड़े गए। तो अज दी जिहड़ी ये लड़ाई सी, जिहड़ी विवाद की लड़ाई सी, ये प्रधान करमजीत सिंह जी का जिहड़ा इस्तीफा, जनरल सकत्तर गुरविंदर सिंह जी का धमीजा साहब जी का इस्तीफा जिहड़ा दिता गया, उत्थे आके भावें रुक गया होवे, लेकिन जिहड़ी ये लड़ाई है ये 9 महीने तो ये लड़ाई लगातार चलती रही है। जिहड़ी ये लड़ाई है सर, जिहड़ी 9 महीने तो जिन्नियां भी मीटिंगां होईयां, ये सारियां मीटिंगां 9 महीने च विवाद दी मीटिंगां रहीआं। ठीक है। हालांकि दादूवाल जी ने प्रधान जी ते नशा लैण दे भी रोक लाए गए, डोप टेस्ट दे भी रोक लाए गए, पर लेकिन डोप टेस्ट नहीं करवाया गया। गबन दे भी रोक लगे, कमेटी च दरार भी पई। हुण सरकार वालों भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है, 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक जिहड़ी वोटिंग की जिहड़ी प्रक्रिया हैगी है, जिहड़े हैगे ने अपने सिख हैगे ने जिन्ने भी हरियाणा दे, वो अपनी वोट जिहड़ी है 30 सितंबर तक मनवा सकते हैं। ते नाल ही प्रधानगी लैके 4 नाम भी आज सुर्खियां च आ रहे हैं, चैनलों पर भी चल रहे हैं भी 4 नाम जिहड़े हैं वो सुर्खियां ते चल रहे हैं भी वो प्रधान बनणगे। की प्रधान कार्यकारी प्रधान बनाए जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेट लगाया जाएगा, इस बारे में पूछना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। दादूवाल जी,
ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਓ। 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਲਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜ਼ਰਾਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ,
ਹਾਂਜੀ, ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਂਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 10 ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਲਾਇਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਏਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਸੋਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੇਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ 37-38 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ
ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸੋ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਮਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰ ਦੀ ਵਰਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਜ਼ ਦੀ ਰੂਲਸ ਮੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਐਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਲਾਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇयर इज नो ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੂਲਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾਂਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸੀ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਝੀਵਰੇੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭਰਵਾਈ ਪਾਉਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, 1921 ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹੰਤ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਿਟੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਫੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਵੀ 2023 ਚ ਫਿਰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ OSD ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੌਪ ਟੈਸਟ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ 20+ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਮਹੰਤ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਦਾਦੂਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 37 ਮੈਂਬਰੀ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 14 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਏ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਸਨ 41, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 21 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿ 6 ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਲਾਇਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 22 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ, ਘਰੋਂ ਉਜੜੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤਿਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੋਟਲ 37-38 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਜਰਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਡਹੌਕ ਚੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੀ, ਉਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਥਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 14 ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। 2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੜ ਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਪ ਚੁਣੀ, 1-2 ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ 37 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, 37 ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਹੌਕ ਚੋਂ ਆਪਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੜਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 38 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 37 ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ 38 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ 38 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੰਤ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਥਾਣਾ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।